हेलो एवरीवन श्रीराम एजुकेशन चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आम आधुनिक इतिहासर संपूर्ण विवरणी विषय रे जानिबा। जदि आपण मानक आम चैनल टी भल लगुची ताहले आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु और अधिक रु अधिक शेयर करंतु। प्रथमे आम आधुनिक इतिहासर यूरोपीय आगमन विषय रे आलोचना करिबा। यूरोपीय मानक भारत आगमन। प्रथमे पोर्तुगीज। भारत को आसीथिबा प्रथम यूरोपीय कंपानी थिला पोर्तुगीज। भास्को ड गामा प्रथमे 17 मे 1498 मसीह केप ऑफ गुड होप दे कलिकतार पहुँची। सेठारे राजा जामोरिन तांकु स्वागत करिथिले। भारतर गुरुत्वपूर्ण पोर्तुगीज गवर्नर गण। फ्रांसिस्को डी आल्मोडा से भारतर प्रथम पोर्तुगीज गवर्नर थिले। 1509 मसीह से इजिप्ट, तुर्की एवं गुजरात मिलित सेना को परास्त करी दीव अख्तियार करथिले। ब्लू वाटर पॉलिसी। भारत महासागरीय वाणिज्य उपरे पोर्तुगीज मानक नियंत्रण बजाई रखिया पई फ्रांसिस्को डी आल्मोडा ए नीति प्रणयन करथिले। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क तांकु भारत रे पोर्तुगीज शक्तिर प्रकृत प्रतिष्ठाता भावरे विवेचना करा जाय। 1510 मसीह अल्बुकर्क बीजापुर शासक यूसुफ आदिल शाह ठारू गोवा अख्तियार करथिले। नुनो डा कुन्हा से गोवा को पोर्तुगाल साम्राज्यर सरकारी राजधानी भावे घोषणा करथिले। भारत रे पोर्तुगीज मानकर अवदान। जापान सहित भारतर वाणिज्य आरंभ करिबार श्रेय पोर्तुगीज मानकु जाए। पोर्तुगीज माने भारत को प्रिंटिंग प्रेस बा मुद्रण यंत्र आनिथिले। भारत रे तमाकु चाषर विकास करथिले। विदेशरू भारत को विभिन्न प्रकार पणस, कमला, लिचु, बादाम आदि आनिथिले। ओलंदाज। पोर्तुगीज मानक परे ओलंदाज माने भारत को आसीथिले। से माने नेदरलैंड एवं हॉलैंड रो बासिंदा थिले। ओलंदाज माने 1605 मसीह मछलीपट्टनम ठारे भारत रे सेमानक प्रथम कारखाना स्थापन करथिले। ओलंदाज माने पुलिकाट को सेमानकर मुख्यालय एवं वाणिज्य केंद्र करथिले। भारत रे ओलंदाज मानक आगमन फल रे सूता वस्त्र शिल्पर विकास होइथिला। भारतीय वस्त्र को एक रप्तानी सामग्री रे परिणत करिवार श्रेय ओलंदाज मानकु जाए। बेदरा युद्ध। 1759 मसीह ब्रिटिश माने ओलंदाज मानकु परास्त करथिले, जा फल रे भारत रे ओलंदाज मानक प्रभाव शेष होइथिला। इंग्रेजी। 1549 मसीह लंडन रो बणिक माने पूर्व देश सहित वाणिज्य करिबा पई दि गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग ईस्ट टू दि ईस्ट इंडीज नामक एक कंपनी प्रतिष्ठा करथिले। 1600 मसीहा डिसेम्बर मासरे रानी एलिजाबेथ प्रथम पूर्व देश सहित वाणिज्य करिबा पई 15 वर्षर एकचाटिया अधिकार प्रदान करथिले। कैप्टेन हॉकिंस 1608 मसीह समुद्र पथ दे भारत रे पहुँचवा प्रथम इंग्रेजी थिले। हेक्टर नामक जहाज रे आसी कैप्टेन हॉकिंस प्रथमे सूरत बंदर रे पहुँची थिले। कैप्टेन हॉकिंस जहांगीर दरबार रे पहुँचीथिबा प्रथम इंग्रेजी थिले। 1612 मसीह सुबाली युद्ध रे इंग्रेज सेना पोर्तुगीज सेना को परास्त करथिले। 1613 मसीह सार थॉमस रो जेम्स प्रथमक दूत भावे भारत को आसीथिले। 1616 मसीह सार थॉमस रो आजमेर ठारे जहांगीर को भेटिथिले। 1688 मसीह इंग्लैंड सम्राट चार्ल्स द्वितीय पोर्तुगाल रो राजकुमारी कैथरीन को विवाह करथिले। फलस्वरूप चार्ल्स द्वितीय यौतुक भावरे बॉम्बे बा मुंबई पाइथिले। राजा चार्ल्स वार्षिक 10 पाउंड भड़ा बदल रे बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतर करथिले। जेराल्ड अंगियर को बॉम्बे प्रकृत प्रतिष्ठाता बोली विवेचना करा जाए, जब भी चार्न को कलकत्तार प्रकृत प्रतिष्ठाता बोली विवेचना करा जाए। डेनमार्क। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 मसीह
ଡେନମାର୍କରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା। ଡେନମାର୍କର ଲୋକେ 1620 ମସିହାରେ ଟ୍ରାଭାଙ୍କୋରଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। 1745 ମସିହାରେ ଡେନ୍‌ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାରଖାନା ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇ ଭାରତ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଫରାସୀ ଲୁଇ 14ଙ୍କ ସମୟରେ 1664 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ କଲବର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କମ୍ପାନୀ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଦେଶ ଇଣ୍ଡିଜ୍ ଓରିଏଣ୍ଟାଲସ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। 1667 ମସିହାରେ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ କାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଦଳ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। 1668 ମସିହାରେ ଫରାସୀମାନେ ସୁରଟରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଫରାସୀମାନେ ମସଲିନପାଟନମଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ମାର୍ଟିନ୍ 1674 ମସିହାରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। 1673 ମସିହାରେ ଚନ୍ଦରନଗରରୁ ଏକ ଫରାସୀ ଉପନିବେଶ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ବଙ୍ଗଳାର ନବାବ ଇବ୍ରାହିମ ଖାଁ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ୱାଣ୍ଡିୱାସ୍ ଯୁଦ୍ଧ 1760 ମସିହାରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଇଂରେଜ ସେନାକୁ ଆୟର କୋର୍ଟ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଫରାସୀ ସେନାଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟ ଡି ଲାଲି ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଫରାସୀମାନେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ପରାଜୟ ପରେ ଭାରତରେ ଫରାସୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବା। ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଏକଚାଟିଆ ଅଧିକାର। 1701 ମସିହାରେ ଔରଙ୍ଗଜେବ ମୁର୍ଶିଦାବାଦ କୁଲି ଖାଁଙ୍କୁ ବଙ୍ଗଳାର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। 1704 ମସିହାରେ ମୁର୍ଶିଦ କୁଲି ଖାଁ ବଙ୍ଗଳାର ରାଜଧାନୀକୁ ଢାକାରୁ ମୁର୍ଶିଦାବାଦକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ। ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ଟ୍ରାଜେଡି କାଳକୋଠରୀ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ 20 ଜୁନ୍ 1756 ମସିହାରେ ବଙ୍ଗଳାର ନବାବ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା 146 ଜଣ ଇଂରେଜଙ୍କୁ ଏକ ଛୋଟ କୋଠରୀରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲେ। ପରଦିନ ସକାଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 23 ଜଣ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ଟ୍ରାଜେଡି ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା। ପଲାସୀ ଯୁଦ୍ଧ 23 ଜୁନ୍ 1757 ମସିହାରେ ନବାବ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା ଏବଂ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ ପଲାସୀ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ନେତୃତ୍ୱରେ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ନବାବଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ମିର୍ଜାଫର ପଲାସୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲାଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରିଥିଲେ। ପଲାସୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ହେବା ପରେ ଇଂରେଜମାନେ ମିର୍ଜାଫରଙ୍କୁ ବଙ୍ଗଳାର ନବାବ କରିଥିଲେ। ମୀର କାସିମ ମିର୍ଜାଫରଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ମୀର କାସିମ 1760 ମସିହାରେ ବଙ୍ଗଳାର ନବାବ ହୋଇଥିଲେ। ମୀର କାସିମ ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀକୁ ମୁର୍ଶିଦାବାଦରୁ ମୁଙ୍ଗେଲରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ। ମୀର କାସିମ ଏବଂ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ହେକ୍ଟର ମୁନରୋ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଇଂରେଜମାନେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ପରେ ବଙ୍ଗଳା ଉପରେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। ବଙ୍ଗଳାର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ପଲାସୀ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ବଙ୍ଗଳାରେ ଇଂରେଜମାନେ ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତି ଥିଲେ। ପଲାସୀ ବିଜୟ ପରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଲର୍ଡ କ୍ଲାଇଭଙ୍କୁ ବଙ୍ଗଳାର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଲର୍ଡ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ 1757-60 ଓ 1765-1767। ପଲାସୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ପରେ କ୍ଲାଇଭଙ୍କୁ ବଙ୍ଗଳାର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କରାଯାଇଥିଲା। ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ପରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବଙ୍ଗଳାର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଗଲା। ରାଜସ୍ୱ ସଂସ୍କାରକକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏଲ ଆଣ୍ଡ ଏରର ପରୀକ୍ଷଣ ଓ ଭୁଲ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଇତିହାସକାର ପଲ୍ ସ୍ପିୟର ଏହାକୁ ଭବିଷ୍ୟତର ସୂଚକ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ। କ୍ଲାଇଭ୍ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ୍ 1772-85 1773 ମସିହାରେ ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ୍ ବଙ୍ଗଳାର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଭାବରେ
ପରିଚିତ ହେଲେ। ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ୍ ବଙ୍ଗଳାର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ପିଟ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1784 ଘୋଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଲର୍ଡ଼ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ 1786 1793 ଓ 1805। କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ 1793 ମସିହାରେ ସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଥା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଜନ୍ ସୋର୍ମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ବହୁ ରାଜସ୍ୱର ପ୍ରାୟ 90% ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ 10% କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ ରଖାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ଙ୍କୁ ଭାରତରେ ଭାରତୀୟ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସର ଜନକ ବା ଫାଦର ଅଫ୍ ଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଭାବରେ ଗଣନା କରାଯାଏ। ସାର୍ ଜନ୍ ସୋର୍ 1793-98। ପଦବୀ ଭାରତର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଘଟଣା ଚାର୍ଟର ଏକ୍ଟ 1793। ଏହି ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଏକଚାଟିଆ କ୍ଷମତାକୁ ଆଉ 20 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ସାର୍ ଜନ୍ ସୋର୍ ଭାରତୀୟ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କରିବା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଖାରଦା ଯୁଦ୍ଧ 1795। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିଜାମ ଓ ମରାଠାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ନିରପେକ୍ଷତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ। ଲର୍ଡ଼ ମିଣ୍ଟୋ ପ୍ରଥମ 1807-1813। 1809 ମସିହାରେ ରଣଜିତ୍ ସିଂ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅମୃତସର ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଲର୍ଡ଼ ମିଣ୍ଟୋ ପ୍ରଥମଙ୍କ ସମୟରେ 1813 ମସିହାରେ ଚାର୍ଟର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା। ଲର୍ଡ଼ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ୍ 1813-1823। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ନେପାଳ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। 1822 ମସିହାରେ ଟେନାନ୍ସି ଆଇନ ବା କାଷ୍ଟାକାରୀ ଆକ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ସେ ପ୍ରେସ୍ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା କଟକଣା ହଟାଇଥିଲେ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନୂତନ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ଭାରତର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଏବଂ ଭାଇସରାୟ ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଙ୍ଗ 1828-1835। 1833 ଚାର୍ଟର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ବଙ୍ଗଳାର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲଙ୍କୁ ଭାରତର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଙ୍ଗ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ହୋଇଥିଲେ। ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କ ସହାୟତାରେ 1829 ମସିହାରେ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥାକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଶିଶୁକନ୍ୟାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି ନିଷିଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଙ୍ଗ 1835 ମସିହାରେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ଆଇନ ପରିଣତ କରିଥିଲେ। ଚାର୍ଲ୍ସ ମେଟକାଲ୍ଫ 1835-1836। ଚାର୍ଲସ ମେଟକାଲ୍ଫ 1835-36। ଚାର୍ଲ୍ସ ମେଟକାଲ୍ଫ ପ୍ରେସ୍ ଉପରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହଟାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରେସ୍ର ମୁକ୍ତିଦାତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଲର୍ଡ଼ ଅକଲ୍ୟାଣ୍ଡ 1836-42। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଆଫଗାନ ଯୁଦ୍ଧ 1836-42ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। 1839 ମସିହାରେ ସେ କୋଲକାତାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଟ୍ରଙ୍କ ରୋଡ୍କୁ ମରାମତି କରିଥିଲେ। ଲର୍ଡ଼ ଏଲେନବୋରୋ 1842-44। 1843 ମସିହାରେ ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସହିତ ମିଶିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଦାସତ୍ୱ ପ୍ରଥାର ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିଲା। ଲର୍ଡ଼ ହାର୍ଡିଙ୍ଗ 1844-88। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଶିଖ୍ ଯୁଦ୍ଧ 1845-46 ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ନରବଳି ପ୍ରଥା ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା। ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସି 1848-56। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଶିଖ୍ ଯୁଦ୍ଧ 1848-1849 ହୋଇଥିଲା। ପଞ୍ଜାବର ମିଶ୍ରଣ ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ବର୍ମୀ ଯୁଦ୍ଧ, ଯେଉଁଥିରେ 1852 ମସିହାରେ ନିମ୍ନ ବର୍ମା ଏବଂ ପେଗୁ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଯାଇଥିଲା। 1852 ମସିହାରେ ଇନାମ କମିଶନ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ସତ୍ତା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନୀତି ବା ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ ଲାପ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥି ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ନୀତି ଅଧୀନରେ ପ୍ରଥମେ ସତାରା 1848, ଜେତପୁର ଓ ସମ୍ବଲପୁର 1849, ବାଘାଟ 1850, ଝାନ୍ସୀ 1853, ନାଗପୁର 1854କୁ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 1856 ମସିହାରେ କୁଶାସନର ଆଳ ଦେଖାଇ ଆୱାଧକୁ ଦଖଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଡେଲହାଉସିଙ୍କୁ ଭାରତରେ ରେଳବାଇର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
ସେହି ସମୟରେ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 16 ଏପ୍ରିଲ 1854 ମସିହାରେ ବମ୍ବେ ଏବଂ ଥାନେ ମଧ୍ୟରେ 34 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ହୋଇଥିଲା। ସେ ସିମଲାକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ରାଜଧାନୀ କରିଥିଲେ। ଡେଲହାଉସି ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ 1854 ମସିହାରେ ଓଟ୍ସ ଡିସ୍ପ୍ୟାଚ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ। 1853 ମସିହାରେ ଚାର୍ଟର ଏକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗୀମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଲର୍ଡ଼ କାନିଂ 1856-62 ଲର୍ଡ଼ କାନିଂଙ୍କ ସମୟରେ 1857 ମସିହାରେ ବିଦ୍ରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ପରେ ଭାରତର କମ୍ପାନୀ ଶାସନର ଅନ୍ତ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଭାରତରେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଧୀନକୁ ଆସିଥିଲା। 1858 ମସିହାରେ ଭାରତ ସରକାର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ପଦବୀ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଲର୍ଡ଼ କାନିଂ ଶେଷ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଭାଇସରାୟ ହୋଇଥିଲେ। ସେ 1861 ମସିହାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଆଇନ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ 1856 ମସିହାରେ ବିଧବା ପୁନର୍ବିବାହ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ। 1857 ମସିହାରେ ଅଡ଼ିଟର ଜେନେରାଲ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ଲର୍ଡ଼ ଏଲଗିନ୍ 1862-63 ୱାହାବୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଲର୍ଡ଼ ଲରେନ୍ସ 1864-69 1865 ମସିହାରେ ଭୁଟାନରେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କରିବା ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ଏବଂ ୟୁରୋପ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟେଲିଗ୍ରାଫ ସେବା 1865 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଲର୍ଡ଼ ମେୟୋ 1869-72 ତାଙ୍କ ସମୟରେ 1872 ମସିହାରେ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଜନଗଣନା ହୋଇଥିଲା। ଲର୍ଡ଼ ମେୟୋ 1872 ମସିହାରେ ଅଜମେରରେ ମେୟୋ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। 1872 ମସିହାରେ କୃଷି ବିଭାଗ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଲର୍ଡ଼ ନର୍ଥବ୍ରୁକ୍ 1872-1876 ତାଙ୍କ ସମୟରେ ବଙ୍ଗଳାରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ପଞ୍ଜାବରେ କୁକା ଆନ୍ଦୋଳନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବରୋଦାର ମଲ୍ହାର ରାଓ ଗାଏକୱାଡ଼ଙ୍କୁ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗରେ ପଦରୁ ହଟାଇ ମାଡ୍ରାସ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଲର୍ଡ଼ ରିପନ୍ 1880-1884 ଲର୍ଡ଼ ରିପନ୍ ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲାର ପ୍ରେସ୍ ଆକ୍ଟକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱୟଂ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଶ୍ରେୟ ଲର୍ଡ଼ ରିପନ୍ଙ୍କୁ ଯାଏ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ 1881 ମସିହାରୁ ଭାରତରେ ନିୟମିତ 10 ବର୍ଷିକ ଜନଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 1881 ମସିହାରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଫ୍ୟାକ୍ଟିଂ ଆକ୍ଟ ଆଣିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ 7 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ବିବାଦୀୟ ଇଲବର୍ଟ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ଲର୍ଡ଼ ଡଫରିନ୍ 1884-1888 ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତୃତୀୟ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ-ବର୍ମା ଯୁଦ୍ଧ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶିଯାଇଥିଲା। ଲର୍ଡ଼ ଲାନ୍ସଡାଉନ୍ 1888-1894 1893 ମସିହାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆକ୍ଟ ଆସିଥିଲା ଯାହା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 11 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ କାମ କରିବାକୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଛୁଟି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଥିଲେ। ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନ 1899-1905 ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନ 1905 ମସିହାରେ ବଙ୍ଗଳା ବିଭାଜନ କରିଥିଲେ। 1899 ମସିହାରେ କର୍ଜନ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଏନେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପର କରେନ୍ସି ଆକ୍ଟ ଅଧୀନରେ ଇଂରେଜୀ ସୁନା ମୁଦ୍ରାକୁ ଆଇନଗତ ମୁଦ୍ରା ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଲର୍ଡ଼ ମିଣ୍ଟୋ 1905-1910 ତାଙ୍କ ସମୟରେ ମଲ୍ଲେ ମେଣ୍ଟୋ ଶାସନ ସଂସ୍କାର ଆଇନ 1909 ଅଧୀନରେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକ ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ 1906 ମସିହାରେ ଢାକାରେ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଲର୍ଡ଼ ହାର୍ଡିଂ 1910-1916 ଲର୍ଡ଼ ହାର୍ଡିଂ 1910-1916 ତାଙ୍କ ସମୟରେ ବ୍ରିଟେନର ରାଜା ପଞ୍ଚମ ଜର୍ଜ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ। 12 ଡିସେମ୍ବର 1911ରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ଦରବାର ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ବଙ୍ଗଳା ବିଭାଜନକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଭାରତର ରାଜଧାନୀ କୋଲକାତାରୁ
ଦିଲ୍ଲୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଇବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। 1912 ମସିହାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଭାରତର ରାଜଧାନୀ ହୋଇଥିଲା। ଲର୍ଡ଼ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ଼ 1916ରୁ 1921, ତାଙ୍କ ସମୟରେ 1917 ମସିହାରେ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାଡଲର କମିଶନ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସମୟରେ 1919 ମସିହାରେ ରାଓଲାତ ଆଇନ ପାସ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମୟରେ 13 ଏପ୍ରିଲ 1919ରେ ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ଲର୍ଡ଼ ରିଡିଂ 1921ରୁ 1926, ତାଙ୍କ ସମୟରେ 1921 ମସିହାରେ ମୋପଲା ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସମୟରେ 1922 ମସିହାରେ ଆଲାହାବାଦରେ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଲର୍ଡ଼ ଇରୱିନ 1926ରୁ 31, ତାଙ୍କ ସମୟରେ 1928 ମସିହାରେ ସାଇମନ କମିଶନ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ 12 ନଭେମ୍ବର 1930ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀ ଇରୱିନ ଚୁକ୍ତି 4 ମାର୍ଚ୍ଚ 1931ରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଲର୍ଡ଼ ୱେଲିଂଟନ 1931ରୁ 1936, ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 24 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1932ରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁନା ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତ ସରକାର ଆଇନ 1935 ପାସ୍ ହୋଇଥିଲା। ଲର୍ଡ଼ ଲିନଲିଥଗୋ 1936ରୁ 1943, ଲର୍ଡ଼ ଲିନଲିଥଗୋଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କଂଗ୍ରେସ 11ଟି ପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ 8ଟିରେ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲା। 1941 ମସିହାରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ଭାରତ ଆସିଥିଲା ଯାହାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ମୁସଲିମ ଲିଗ ଉଭୟ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ଲର୍ଡ଼ ୱାଭେଲ 1944ରୁ 1947, ତାଙ୍କ ସମୟରେ 1946 ମସିହାରେ କ୍ୟାବିନେଟ ମିଶନ ଭାରତ ଆସିଥିଲା। 20 ଫେବୃଆରୀ 1947ରେ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଟଲି ହାଉସ ଅଫ କମନ୍ସରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଜୁନ 1948 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତର କ୍ଷମତା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। 1947ରୁ 1948, କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ 24 ମାର୍ଚ୍ଚ 1947ରେ ଲର୍ଡ଼ ମାଉଣ୍ଟବ୍ୟାଟେନଙ୍କୁ ଭାରତର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କରାଯାଇଥିଲା। 3 ଜୁନ 1947ରେ ମାଉଣ୍ଟବ୍ୟାଟେନ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତର ବିଭାଜନ ହେବାକୁ ଥିଲା। ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ବିଲରେ 2ଟି ନୂତନ ଦେଶ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। 15 ଅଗଷ୍ଟ 1947ରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପାର୍ଟ 2ରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।